Today we can discuss the next chapter, that is thermodynamics. Thermodynamics is a small chapter, and if you study this chapter, very easy to score marks from this chapter. So in thermodynamics, what you have to study first? What is a system? What are the different types of system? That is the question. Then after that, we discussed the path functions, state functions, thermodynamic process, what is meant by heat and work in a thermodynamic system, enthalpy, internal energy, such things we discussed. Relationship between internal energy and enthalpy, first law of thermodynamics, extensive properties and intensive properties. So such a number of facts are there. If you simply study these facts, there are chances to get more and more questions from this part. And as you know, this chapter contains several numerical problems. So you can expect one or two problems from this chapter. Then as we proceed after the first law of thermodynamics, at the end of the first law of thermodynamics, we have to study Hess's law of constant heat summation. ഫസ്റ്റ് ലോയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഹെസ്സസ് ലോ. അതിലെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഹെസ്സസ് ലോ കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലോയിലേക്ക് പോകാൻ. സെക്കൻഡ് ലോയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്: what is a spontaneous process, what are the criterion for spontaneity, what is the overall criterion for spontaneity. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ചും ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നു. After that, some equations relating free energy change and equilibrium constant, electrode potential and free energy change, such equations. Finally, the third law of thermodynamics, entropy, the concept of absolute entropy. Entropy of a perfectly crystalline substance is 0 at 0 Kelvin. That is third law of thermodynamics. So that is the summary of the chapter. Now we can see some of the questions from the chapter. Only a few questions. You don't think besides these questions you will not get any other questions. Actually, some of the questions, there are chances to ask these questions. At the same time, you can expect other questions which are not mentioned here. Okay, see the first question. In a process, 701 joule of heat is absorbed by a system and 394 joule of work is done by the system. The change in internal energy for the process. We know delta U is equal to Q plus W. That is first law of thermodynamics. Q is 701. Heat is absorbed, gained by the system. So plus 701. And 394 joule of work is done by the system. അത്രയും വർക്ക് സിസ്റ്റം ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു നഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ 701 minus 394, 307 joules of work. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Next question. The standard enthalpies of formation of CH4, CO2 and H2O at 298 Kelvin are minus 74.81 kilojoule per mole, 393.5 kilojoule per mole and minus 285.8 kilojoule per mole respectively. Calculate the standard enthalpy of reaction. Enthalpy of formation തന്നിട്ട് enthalpy of reaction ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ very simple ആണ്. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Total enthalpy of formation of product minus total enthalpy of formation of reactants. Here which are the products? CO2 and 2H2 are the products. So total enthalpy of formation. Enthalpy of formation of H2O. What is enthalpy of formation of H2O?
that is minus 285.8 into 2 plus enthalpy of formation of CO2 minus 393.5. Add these two values, then subtract the sum of enthalpies of formation of CH4 and O2. O2, you know, standard enthalpy of formation is 0 because it is in the elemental form, standard form. Therefore, that is 0. So here it is solved and you will get the value 890.29 kilojoule. നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻസറിൽ നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും. ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ തോന്നും. Now we can go to the next question. What is spontaneous process? We know spontaneous process is a process which proceeds by its own natural tendency. It has a natural tendency to proceed by itself. Without the help of any external agency. ഒരു external agencyയുടെ help ഇല്ലാതെ അതിനാൽ തന്നെ തുടരാൻ പ്രവണതയുള്ള പ്രോസസ്സാണ് spontaneous process. Some spontaneous process need initiation, but some other does not need initiation. That is a spontaneous process. Takes place without the help of any external agency. Now the second question for the reaction. The entropy change is minus 549.4 kilojoule per mole. Spite of the negative entropy change, why is the reaction is spontaneous? Entropy change negative ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ കൂടുന്നു. ഡിസോർഡർ കൂടുമ്പോഴാണ് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് പോസിറ്റീവ് ആവുക. എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നതാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്, സ്പോണ്ടേനിറ്റി കാരണമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് നെഗറ്റീവ് ആണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഉത്തരം എന്താണ്? ഓവറോൾ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഫോർ സ്പോണ്ടേനിറ്റി ഈസ് ഡെൽറ്റ ജി. ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് ആണ്. ഇഫ് ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് നെഗറ്റീവ്, ദ പ്രോസസ് വിൽ ബി സ്പോണ്ടേനിയസ്. അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ പ്രോസസ്സിലെ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കുക. So for that, what is the equation? Delta G is equal to delta G0 is equal to delta H0 minus T delta S0. ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ we can say delta G0 is negative, so process is spontaneous. But what is the problem here? Entropy change is given minus 549.4 joule per Kelvin per mole. And the enthalpy change is given delta H0 is equal to minus 1640 kilojoule per mole. That is the problem here. Enthalpy change in kilojoule per mole and entropy change is joule per Kelvin per mole. So you have to multiply it with 10⁻⁵, then only the subtraction will be correct. So minus 1648 into 10⁻⁵ minus 298 into minus 549.4. It is a negative value, so the process is spontaneous. Then ചെയ്തു നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമുണ്ടാകും. According to the first law of thermodynamics, for an isolated system, delta U is equal to, isolated system ആണെങ്കിൽ matter is not exchanged, energy is not exchanged. Matter energy exchange ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ internal energyക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് delta U will be 0. Next question, what is meant by spontaneous process? Repetition of the question. I ini parayunnilla. Give the criterion of spontaneity in terms of delta G for a process taking place at constant temperature and pressure. Endana criterion? Delta G should be negative. Repeat ചെയ്യുന്ന question ആണ്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. State Hess's law of constant heat summation. ആ statement ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക. Hess's law states that the total enthalpy change during a chemical reaction is the same whether it is taking place in a single step or in several steps. ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ പൂർത്തിയായാലും പല സ്റ്റെപ്പുകളിൽ പൂർത്തിയായാലും അതിലുണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ എൻതാൽപി ചേഞ്ച് സെയിം ആയിരിക്കും. ഒരു സ്റ്റെപ്പിലാണെങ്കിലും പല സ്റ്റെപ്പിലാണ്. പല സ്റ്റെപ്പിലാണെങ്കിലോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലെ എൻതാൽപി ചേഞ്ചുകൾ കൂട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ എൻതാൽപി ചേഞ്ച് കിട്ടും. അതാണ് Hess's law of constant heat summation.
Calculate the standard enthalpy of formation from the following. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് എന്തിൻ്റെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ശരിക്കും അത് CH3OH-ൻ്റെയാണ്. മെത്തനോളിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ആണ് കാണേണ്ടത്. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? മെത്തനോളിന്റെ കമ്പസ്റ്റൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ചും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ കമ്പസ്റ്റൻ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ചും തന്നിട്ടുണ്ട്. H2ന്റെ കമ്പസ്റ്റൻ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എൻതാൽപ്പി ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ തന്നു. ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ റിയാക്ടൻസിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് മൈനസ് ടോട്ടൽ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്. റിയാക്ടന്റ് മൈനസ് പ്രോഡക്റ്റ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ ആണ്. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. ഇവിടെ വേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? CH3OH plus O2 gives CO2 plus H2. അത് ബാലൻസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട്? ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു CO2 കിട്ടും. സോറി, ഫോർമേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഇവിടെ കമ്പസ്റ്റൻ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോർമേഷനാണ്. അപ്പോൾ കാർബണിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്നും ഓക്സിജനിൽ നിന്നുമാണ് മെത്തനോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കാർബൺ പ്ലസ് 2H2 3 plus 1 2H2 plus half O2 gives CH3OH. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇക്വേഷൻ. അത് എന്നിട്ട് പിന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു മോൾ മെത്തനോൾ ആണ് കിട്ടുന്നത് CH3OH. അപ്പോൾ ഇത് ഹെസ്സസ്ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെത്തനോളിന്റെ ഫോർമേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. C ഗ്രാഫൈറ്റ് പ്ലസ് 2H2 പ്ലസ് ഹാഫ് O2 gives CH3OH. ഇതിന്റെ എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നോക്കുക. എൻതാൽപ്പി ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് മൈനസ് സിഗ്മ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് -239 kJ/mol എന്ന് കിട്ടും. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഗിവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഈച്ച്. നമുക്കറിയാം state function depends only on initial and final state, not on the path. Initial final stateകളിൽ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, not on the path. But path function depends on the path through which the change is taking place. ഏത് വഴിയിലൂടെയാണോ ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും. സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിന് ധാരാളം എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ, വോളിയം, ഇന്റേണൽ എനർജി, എൻതാൽപ്പി, എൻട്രോപ്പി, ഫ്രീ എനർജി, ഇതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. പാത്ത് ഫംഗ്ഷന് കാര്യമായ എക്സാമ്പിൾസ് കുറവാണ്. നമുക്ക് വർക്ക് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. വർക്ക്. We can go to the next question. First law of thermodynamics can be stated as delta U is equal to Q plus W. How can this equation be expressed? A, an isothermal reversible change. ഐസോതെർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോസസ് ആണ്. ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല ഐസോതെർമൽ. അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ എനർജിക്ക് ഒരു നഷ്ടവുമില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ΔU 0 ആവും. അപ്പം Q is equal to -W എന്ന് വരും. എ പ്രോസസ് carried out at constant volume. വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇല്ല, അതുപോലെ കംപ്രഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ΔU is equal to Q ആയിരിക്കും. അതിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. Q is equal to -W, ΔU is equal to Q. QV means at constant volume. Okay, we can go to the next one. Enthalpy of formation of some compounds are given. Enthalpy of formation ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Using data calculate enthalpy of the reaction. Enthalpy of formation തന്നിട്ട് enthalpy of reaction കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of reactant. നോക്കുക എത്ര മാർക്കാന്ന് നോക്കുക. 3 മാർക്കാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ മാർക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി വിടരുത്. പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കിൻ്റെ കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തു പഠിക്കുക. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നെങ്കിൽ നോക്കുക. ഈ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതോ
അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകളെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊരിക്കലും തെറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Write the thermochemical equation corresponding to the standard enthalpy of formation of benzene. എന്താണ് തെർമോകെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കണം, സോളിഡ്, ഗ്യാസ് ഓർ ലിക്വിഡ്. പിന്നെ എന്തും കൂടെ കാണിച്ചിരിക്കണം, എനർജി ചേഞ്ചും കൂടെ കാണിച്ചിരിക്കണം. ഇത്രയുള്ള ഇക്വേഷനെയാണ് തെർമോകെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 6C സോളിഡ് പ്ലസ് 3H2 ഗ്യാസ് gives C6H6. അതാണ് ബെൻസീൻ്റെ ഫോർമേഷൻ റിയാക്ഷൻ. 6C plus 3H2 gives C6H6. 6C solid plus 3H2 gas gives C6H6 liquid. Delta H0F, that is given in the bracket as hint, is equal to 49.0 kilojoule per mole. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ഇങ്ങനെയാണ് തെർമോകെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. Reaction of cyanamide NH2CN with dioxygen was carried out in a bomb calorimeter and found to be minus 742.7 kilojoule per mole at 298 Kelvin. Calculate enthalpy change for the reaction at 298 Kelvin. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബോംബ് കലോറിമീറ്ററൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ എനർജി മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം minus 742.7 കിലോജൂൾ പെർ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ആണ്, ഡെൽറ്റ യു ആണ്. നിങ്ങളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഡെൽറ്റ എച്ച് ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെൽറ്റ യു ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എച്ച്? ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എൻ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഗ്യാഷ്യസ് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഗ്യാഷ്യസ് പ്രൊഡക്റ്റ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഗ്യാഷ്യസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എൻ. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാഷ്യസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? N2 ആൻഡ് CO2. 2 മോൾസ് ആണ്, 2 മോൾസ്. റിയാക്ടൻറ്റിൽ നമുക്കറിയാം NH2CN, സയനമൈഡ് ഗ്യാസാണ്, ഓക്സിജനും ഗ്യാസാണ്. സയനമൈഡ് 1 മോളും ഓക്സിജൻ 3/2 മോളുമാണ്. 3/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5. സോ 1 + 1.5 2.5. സോ 2 - 2.5 മൈനസ് 0.5 ആണ് വരിക. ഡെൽറ്റ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -0.5 അല്ലെങ്കിൽ -1/2 ആണ് വരിക. അത് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താണ്. ഡെൽറ്റ യു കിട്ടി, ഡെൽറ്റ എൻ ഇവിടെ കാണാം -1/2. ടി തന്നിട്ടുണ്ട്, ആർ നമുക്കറിയാം. ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി. ഡെൽറ്റ യു -742.7 കിലോ ജൂളിനുള്ളത് -1/2 ഇൻറ്റു 8.314 ഇൻറ്റു 298. 8.314 ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ പെർ മോൾ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിർബന്ധമായിട്ട് 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഹിയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് -743.938 ഇൻറ്റു 10⁻³ ജൂൾ പെർ മോൾ. State SS law. Again, you can see the repetition of the question. ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഡെൽറ്റ H0 when diamond is formed from graphite. ഇവിടെ ഗ്രാഫൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡയമണ്ട് ഫോം ചെയ്ത ഇക്വേഷനാണ് സി ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗീവ്സ് സി ഡയമണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ 2 ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് എത്തണം. സി ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗീവ്സ് സി ഡയമണ്ട് എന്നാകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നേരം ഇതിൽ നിന്ന് -393.5 -395 കുറച്ചാൽ ആ വാല്യൂ നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ചെയ്ത് നോക്കുക, ആൻസർ ഇപ്പം തന്നെ കാണിക്കുക. An extensive property. എന്താണ് extensive property? Properties which depends on quantity of substance. ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്. പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ്, ഇന്റൻസീവ്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്റൻസീവ്, ഡിപ്പെൻഡന്റ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്. അപ്പൊ ഇതിലെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡെൻസിറ്റി, ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് മാസ് കാണാം. മാസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, മാസും കൂടിക്കൂടി വരും. ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മാസ് കൂടി വരും. അപ്പം മാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇതെന്താണ്, ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ട്. പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, +1.5 കിലോ ജൂൾ. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. Next question, what is meant by entropy of a system?
വീണ്ടും ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻട്രോപ്പി. എൻട്രോപ്പി ഈസ് ദ measure of disorder of a system. What happens to the entropy during the following changes? ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഗ്യാസ് കണ്ടൻസ് ഇൻറ്റു ലിക്വിഡ്. ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസോർഡേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഡറിലേക്ക് പോകുന്നു. ഡിസോർഡറിൽ നിന്ന് ഓർഡറിലേക്ക് പോകും. കൂടുതൽ ഓർഡറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എൻട്രോപ്പി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി ഡിക്രീസസ്, എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. എ. ബി, CaCO3 ഒരു സോളിഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ടു CO സോളിഡ് ഫോർ CO2 ഗ്യാസ്. അപ്പോൾ സോളിഡിൽ നിന്ന് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം. അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മോസ്റ്റ് ഓർഡേഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സോളിഡ്, അതിൽ നിന്ന് ഡിസോർഡർ ആണ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയും. So disorder increases or entropy increases, or we can say positive change in entropy. Next question. Some macroscopic properties are given below. Help Reina to classify them into two groups under suitable titles. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി, എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്, ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി മാസ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രോപ്പിയും അതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ 2Ag plus Bg gives 2Dg. Delta U0 is given, delta S0 is given. Calculate delta G0. Delta U0 തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ G0 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഇക്വേഷൻ എന്താ? Delta G0 is equal to delta H0 minus T delta S ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ U0 തന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ ഡെൽറ്റ H0 കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡെൽറ്റ U0 അതിന് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ N വേണം. ഗ്യാഷ്യസ് റിയാക്റ്റൻസ്, ഗ്യാഷ്യസ് പ്രൊഡക്റ്റ് രണ്ടെണ്ണമാണ്, പക്ഷേ റിയാക്റ്റൻ്റ് 3 എണ്ണം. ഇപ്പോൾ 2 - 3 - 1 കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ H is equal to delta U plus -1 into RT. അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല നമുക്കത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എൻട്രോപ്പി എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് മറ്റേ രണ്ടാണ്. റിഫ്രാക്റ്റീവ് സർഫസ് ടെൻഷന് ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നമ്മൾ ഡെൽറ്റ -1 കണ്ടുപിടിച്ചു, ഡെൽറ്റ H0 കണ്ടുപിടിച്ചു, ഡെൽറ്റ H0 കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഡെൽറ്റ G0 കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതൊരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നിങ്ങൾ കാണാൻ 2 + 2 4 മാർക്കുണ്ട്. Expansion of a gas in vacuum is called free expansion. Which one of the following represent free expansion of an ideal gas under adiabatic condition? Adiabatic condition ആകുമ്പോൾ no heat energy is taken from the surroundings and no heat energy is given to the surroundings. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Q is equal to 0. അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് എനർജി ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇന്റേണൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യും. ഇന്റേണൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ T നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്, അതൊരിക്കലും 0 ആയിരിക്കില്ല. ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇത് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷനാണ്, ഒരു പ്രഷറിന് എഗൻസ്റ്റ് അല്ല. പ്രഷറിന് എഗൻസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇത് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ വർക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. Q is equal to 0, delta T not equal to 0, W is equal to 0. അത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ്. ബി പാർട്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ യു തന്നിട്ട് ഡെൽറ്റ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഡെൽറ്റ H തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡെൽറ്റ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡെൽറ്റ H തന്നിട്ട് ഡെൽറ്റ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലത്തെ ഇക്വേഷൻസ് വേറെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി ഞാനത് പറയുന്നില്ല. We construct an enthalpy diagram for the formation of lattice enthalpy of sodium chloride. Born-Haber cycle നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. Born-Haber cycle കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടതാണ്. ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ്. ഇത് സോഡിയം, ഇത് ½ Cl2. Na plus half Cl2 gives NaCl solid. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ റിയാക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ആണ്. എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് NaCl ആണ് ഈ എൻതാൽപ്പി.
ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ എണ്ണയെ ആദ്യം എണ്ണ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്, അതിന് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്ലിമേഷൻ എനർജി കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ സബ്ലിമേഷൻ എനർജി കൊടുത്ത് സോഡിയം ഗ്യാസ് ആക്കി. ഇതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കി, ഈ സോഡിയം ഗ്യാസിനെ സോഡിയം അയോണാക്കി. ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പിയാണ്. ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ മാറ്റിയിട്ടാണ് Na+ ഗ്യാസ് ആക്കിയത്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി, ഇവിടെ ½ ഗ്യാസ് എന്നുള്ളത് Cl ഗ്യാസായി. ഇതിനെ ആറ്റമാക്കി മാറ്റി. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യിച്ചു. ഹാഫ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ എനർജി കൊടുത്തു, ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എനർജി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയത്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കി, Na+ ഗ്യാസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് Cl- ഗ്യാസായി. Cl ഗ്യാസ് Cl- ഗ്യാസായി. ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി കൊടുത്തിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ലിബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ Cl- ആയി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ Na+ ഗ്യാസ് Cl- ഗ്യാസ്, ഈ രണ്ട് അയോൺസും ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഈ രണ്ട് അയോൺസും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡോടൊപ്പം ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പി. എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹെസ്സസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് സമ്മേഷൻ വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്, ഇനി അത് പറയുന്നില്ല. ഡ്രോ ദ എൻതാൽപ്പി ഡയഗ്രാം ഫോർ എ എക്സോതെർമിക് ആൻഡ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ നോക്കുക, റിയാക്ടൻസിന്റെ എനർജിയേക്കാൾ കുറവാണ് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ എനർജി. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, എനർജി വിൽ ബി ലിബറേറ്റഡ്, ഹീറ്റ് എനർജി വിൽ ബി ലിബറേറ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ. അതാണ് എക്സോതെർമിക്. എൻഡോതെർമിക് ആകുമ്പോൾ റിയാക്ടൻസിന്റെ എനർജിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ എനർജി. അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ടൻ പ്രൊഡക്റ്റായി മാറണമെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യണം. അതാണ് എൻഡോതെർമിക്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഇത് നോർമലി വെക്കുക. Okay, we can stop today's discussion here. ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ 6ാം ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക.